सिर चरणन पर धार एकांकारा सतगुर तेह प्रसाद सच। वाहिगुरु जी की विघ्न विनाशन। श्री वाहिगुरु जी की फतेह। विघ्न विनाशन सोए। ले गन मसंद सब हुन दीना दिज संत महंतन अदक चीना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल पतत पावन सतगुरु गरीब नवाज। गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पवित्र हजूरी विच बैठ के आप संगतां ने गुरबाणी दे रस भिन्ने कीर्तन शब्द सरवण करके लाहा प्राप्त किया। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां दे जीवन काल की कथा आपां सरवण कर रहे हाँ। पिछले दीवान दे विच सरवण किया है। धन गुरु तेग बहादुर महाराज जियां दे ज्योति जोत समाउण तो मगरों धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां नूं जो दस्तार बंदी है उहदी जो परंपरा मर्यादा है उसनूं निभाउण वास्ते संगतां नूं सुनेहे भेज के श्री आनंदपुर साहिब विखे बुलाया गया। संगतां दे छकण वास्ते कई तरह के पदार्थ धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां ने कह के तैयार करवाए ने। ये प्रसंग इतिहास आपां कल सरवण कर आए। अज जिस तरह महाराज बख्शिश करते आओ सरवण करिए मिल के आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। ले गन मसंद सब हुन दीन। सो सतगुरु पातशाह महाराज साहब जियां दे कोलों धन अते जो पदार्थ सिरों पाओ महाराज बख्शिश करते पे मसंद लैके बहुत खुश होए हैं। दिज संत महंतन अदक चीन। अनेक तरह के संत महात्मा ऋषि मुनि साधु संत ब्राह्मण हरेक ही गुरु दे कोल आनंदपुर साहब चल के आए हैं। हरखे शंभू बौकर सराहे। सारे महाराज जियां दी बड़ी सिफत करते बड़े खुश होए। किसी भी जात का किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति आया है सतगुरां दी सेवा संभाल वेख के सारा प्रबंध वेख के सारे ही बड़े खुश होए अते बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। जस लियो प्रथम गुर जगै माहे। कहन लगे सतगुरां ने बड़ा वड्डा ये जग किया है जो इन्नियां संगतां नूं बुला के संतां साधुआं नूं बुला के भोजन की सेवा की है। ये वड्डा जस प्राप्त किया है। गुर सकल कला पूर्ण बिलंद। सतगुरु पातशाह जी सारियां कलां दे पूर्ण समर्थ ते वड्डे दाते हन। श्री हर गोबिंद के होए मनिंद। ये सतगुरु पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी अपने दादा सतगुरु गुरु हरगोबिंद पातशाह वर्गे होणगे। संगतां नूं मान लाउंदियां महाराज जियां दी उठनी बैठनी तो बोल चाल तो शस्त्रां नाल प्यार करन तो वेख के सारी निगरानी और सूझवानता देख के संगतां आखदियां कि ये सतगुरु जी अपने दादे वर्गे होणगे। उत्साह बुद्ध तैसो सुभाए। इन्हां दा उत्साह भी गुरु हरगोबिंद पातशाह वर्गा। इन्हां दी बुद्धि बड़ी तीखण है वो भी धन गुरु हरगोबिंद पातशाह वर्गी है। अते इसे तरह सुभाव भी इन्हां दा गुरु हरगोबिंद पातशाह अपने दादे वर्गा है। उरत उदार जाने सो जाए। और अत हिरदे विच बहुते उदार दाते ने एडे वड्डे दाते भी जो कोई मंगदा झट ही दई जांदे। ऐसे वड्डे दाते वड्डे हिरदे विशाल हिरदे दे मालक जो कोई मंगदा दे दिंदे। पिछे आपां इतिहास विच बचन सरवण कीता सी ना पटना साहब की धरती ते शाहूकारनी ने आख्या महाराज पुत्र दे दिओ मेरी नौं दी झोली खैर पा दिओ। ते सतगुरु महाराज जी कहन लगे सानू बेड़ी लिया दिओ असीं गंगा दे विच सैर करनी है बेड़ी ते बैठ के ते पुत्र प्राप्त होवेगा। ऐसियां दाता ऐसे दाते ने तुच्छ जी एक वस्तु लैके बेड़ी लैके ते पुत्र दी दात बख्शिश करन वाले
ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਨ ਬਰਿੰਦ ਬਿਲਿੰਦੈ ਕਰਨੇ ਹਾਲ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਿਆਂ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ, ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲੇ ਨੇਤਰ ਹਨ। ਬਖਸ਼ਹਿ ਆਨੰਦ ਹਵੈ ਕਰ ਕਿਰਪਾਲ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਦਾਤਾਂ ਹੀ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਨ ਦੁਤੀ ਕਹੈ ਅਚਰਜ ਸੁਨਾਏ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਆਖਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਦਾਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਨ ਪਿਤਾ ਪਿਤਾਮਾ ਕੈਸ ਆਹੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਨੇ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹੁਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗਾਂ ਪੁੱਤਰ ਸੰਤਾਨ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਜਾ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਸੁਭਾਅ, ਐਸੇ ਹੀ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ ਦਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਪੜਦਾਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਗੁਰ ਅਰ ਰਾਮਦਾਸ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਾਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦਿੰਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ। ਐਸੇ ਵੱਡੇ ਦਾਤੇ ਨੇ, ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੈ। ਐਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਿਜ ਦਾਸ ਅਨੇਕਨ ਕਰ ਖਲਾਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਸ ਬੰਸ ਵਿਖੈ ਜਿਨ ਜਨਮ ਆਏ। ਬੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਐਸੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੜ ਭਾਗ ਜਨੋਂ ਸੇ ਰਹਿ ਪਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਭਾਗਾਂ ਬਿਨਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ। ਭਾਗਾਂ ਬਿਨਾ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸੰਗਤ ਬਿਨਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨਹਿ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਸੰਗਤਾਂ ਆਖਦੀਆਂ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਆਦ ਕੀਰਤੀ ਕਹਿਤ ਸਰਬ। ਇਹ ਭਾਈ ਸੰਗਤਾਂ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਦੂਰੋਂ ਦੁਰਾਡਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਭਾਅ ਵੇਖਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਰਪਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਫਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਦਰਸ਼ਨਾ ਦੀਨ ਦਰਬ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇ ਤ੍ਰਿਪਤ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰੱਜ ਗਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁ ਦੇਤ ਆਸ਼ਿਖਾ ਆਨੰਦ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਨਾ, 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮੀ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਸੀਸਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਪੁੱਤਰ ਆਰਬਲ ਵੱਡ ਵਧਾਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠਾ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ, 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਲੰਮੀ ਉਮਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣੇ, ਸੁਖ ਦੇਵੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਬ ਲਗੇ ਜਗਤ ਮੈਂ ਜਮਨ ਗੰਗ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਬ ਲਗਾ ਜਿਵੇਂ ਹੋਏ ਹਰਖ ਸੰਗ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ। ਜਬ ਲੱਗੇ ਜਗਤ ਮੈਂ ਜਮਨ ਗੰਗ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਮਨਾ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲੰਮੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ। ਐਸੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਉਮਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਇਮ ਭਇਓ ਜਗ ਨਰ ਭੀਰ ਬ੍ਰਿੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੱਗ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੀਆਂ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਐਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਆਨੰਦ ਵੇਖੈ ਹੋਵੇ ਅਤ ਆਨੰਦ। ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਆਨੰਦਪੁਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਬੜਾ ਚੁਣ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਨੰਦਪੁਰ, ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਸਭ ਸਿੱਖ ਸਭ ਸੰਗਤ ਤ੍ਰਿਪਤੇ ਬਿਲੰਦ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭੋਜਨ ਛਕ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਏ, ਰੱਜ ਗਏ ਹਨ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਚੋ ਆਹਾਰ ਜੇ ਤੱਕ ਮਸੰਦ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮਸੰਦ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਤਬਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਨਰ ਅਨੇਕ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਆਏ ਅਨੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਤੋਖ ਕਿੰਨਾ, ਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛਕਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਛਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਛਕ ਕੇ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਏ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਲਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਪਹਿਲ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰ ਦੀਏ ਸਿਵਰ ਚਿਤ ਚਾਏ ਚਾਏ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਦਿਵਸ ਬੀਤਿਓ ਪੁਨ ਬੀਤ ਰਾਤ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਨਾਲ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਕਾ ਗਾਏ ਪ੍ਰਾਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਸੌਂ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਠੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਢੋਲਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਛੈਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਡ ਭਇਓ ਕੁਲਾਹਲ ਮੁਦਤ ਇਸ ਚੀਤ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਲਾਹਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਰ ਮਿਲੈ ਪਰਸਪਰ ਧਾਰ ਪ੍ਰੀਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਸਨ ਨਾ, ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਏ। ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਬਣੇਗੀ, ਪਿਆਰ ਬਣੇਗਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਬਣੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਜੋੜਨੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮਨਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਖੇ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮਨਾਇਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਲਿਆਂ, ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਵਧੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੱਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਭ ਮਾਸ ਫਾਲਗੁਨ ਪ੍ਰਥਮ ਪੱਖ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਫੱਗਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਦਿਨ ਪੰਚਮੀ ਸੋਗਨ ਲਗਨ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਪੰਚਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ 1733 ਲਿਖੀ ਹੈ, ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ। ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਈਸਵੀ ਸੰਮਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਈਸਵੀ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਂ ਈਸਵੀ ਸੰਮਤ ਚੱਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 1733 ਜੋ ਸੰਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਪੋਹ ਸੁਦੀ 9ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਸਤਾਰ ਬੰਦਵੇ ਹੇਤ ਸੋਧ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ 17 ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਬੱਧੀ ਗਈ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ
ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇ 5 ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ 17 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਠਹਿਰਾਏ ਠੀਕ ਜਨ ਅਧਿਕ ਬੋਧ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਹ ਕਹਿ ਸੁਨਾਏ ਪ੍ਰਥਮੈ ਪਠਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਧ ਭਈ ਜਨਹੁ ਕਰ ਬੇਗ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਜਾਓ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਲਵਪੁਰੀ ਸੁਧਾਸਰ ਆਦ ਕਿੱਥੋਂ ਮੇਲ, ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਬੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਨਗਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸੁਨ ਸਭ ਚਲੈ ਗੈਲ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਚਲੀਏ। ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਕਤਾਰਾਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਲੱਦਿਆ, ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰਪਾਸ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਹਨ। ਮੰਜੀ ਸਥਿਰ ਨ ਪਦ ਜਨ ਆਵਾਸ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋ ਮੰਜੀ ਸਥਿਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਦੀ ਕੁੱਲ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬਿਹੰਗਮ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਔਲਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਸਾਰਾ ਚੱਲਿਆ, ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਲੋਕ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਝ ਬਾਸਰ ਕੇ ਨਗਰ ਤੇ ਕੁਝ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। 9 ਗੁਰਨ ਵਡਾਈ ਬਖਸ਼ ਜਾਏ, ਤੇ 9 ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਐਸੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਭ ਚਲੇ ਆਏ ਪੁਰ ਆਨੰਦ ਮਾਹੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਨ ਗਨ ਸਿਵਰ ਘਾਲ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਆ ਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹਨ। ਕੀਨੇ ਮੁਕਾਮ ਜਹ ਕਹਿ ਵਿਸਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਗੱਡ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਹਿائش ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਚੌਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਕਟ ਪੁਰਗਰਾਮ ਬ੍ਰਿੰਦ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਦੂਰ, ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਚੰਗਾ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਟਿਕਾਣਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਨ ਸੁਨ ਸਮੂਹ ਆਨੰਦ ਬਿਲੰਦ, ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਆਨ ਅਕੋਰਨ ਅਰਪਤੇ ਆਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੈਂ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਬਲ ਬੁਣ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜੋ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜਨ ਹਿੰਦ ਕੀ ਰਾਖੀ ਸਿਰ ਦਰਸਤਾਰ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਖਦੀਆਂ ਧੰਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨੇਊ ਅਤੇ ਤਿਲਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਜਬ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰ ਗਏ ਮੈਂ ਗੁੰਠ ਮਝਾਰ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਹਨ। ਗੁਰ ਦਿੱਤਾ ਬ੍ਰਿਧ ਬੰਸ ਕੋ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿਹਾਰ, ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ 6ਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 6ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸਨ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ
ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਹਾਲ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿੱਠਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗਏ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਗਰੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੱਥੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ 6ਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਤਜ ਦਿੱਲੀ ਦਰਸ਼ਨ ਚਲ ਗਇਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ ਸੱਚਖੰਡ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਇਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹੇ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਥਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਚਕੋਸ ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਇਓ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜੇ ਸਾਂਭੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ 5 ਕੋਹ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ 5 ਕੋਹ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇਹ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਆਪਨ ਵੱਡੇ ਕੋ ਪਿਕਿਓ ਸਥਾਨ। ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਸਥਾਨ ਕਿਹੜਾ? ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘੋੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਸਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਿਤਕ ਕਾਲ ਬ੍ਰਿਧ ਰਹਿਓ ਸੋ ਜਾਨਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੌੜਿਓ ਤਹਾਂ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਰਸੀਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਦਾ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਨਮੁਖ ਆਵੈ ਮਨਮੁਖ ਜਾਵੈ, ਮਨਮੁਖ ਫਿਰ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੈ, ਜਿਤਨੇ ਨਰਕ ਸੇ ਮਨਮੁਖ ਭੋਗੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਲੇਪ ਨਾ ਮਾਸਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪਾਏਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਜੋ ਹਰ ਭਾਏ, ਤਿੰਨ ਕੀ ਕਥਾ ਨਰਾਰੀ ਰੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਜੋ ਹਰ ਭਾਏ, ਰੱਬ ਦਾ ਸੇਵਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤਿੰਨ ਕੀ ਕਥਾ ਨਰਾਰੀ ਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ? ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਬਹੂ ਮਰਤੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਗਾਰੀ ਰੇ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਗੀ ਬਣ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਜਦੋਂ ਚਾਹਣ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਚਾਹਣ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਮ ਭੋਗਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੰਧਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਬਚਨ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹਿ ਸਨ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਕਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਬ ਵਗੈਰਾ ਵਿਛਾ ਕੇ, ਪਰਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਸਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮੂਰਤ ਉਰ ਧਰ ਕੇ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਿਆ।
ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵਿਛਾਈ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਕਾਂ ਦਿਬ ਸੁੱਕੇ ਕੱਖ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ। ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਯਾਦ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਬਚਨ ਯਾਦ ਕੀਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਵੋਗੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿਖੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ 6ਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ 6ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਪਾਉਣ ਤੇ ਫੁਰ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਾਏ ਤੇ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੋੜ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਣ ਸਮ ਨਿਜ ਸਰੀਰ ਕੋ ਸ਼ੁਰ, ਇੱਕ ਘਾਹ ਦੇ ਤੀਲੇ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਇੱਕ ਕੱਖ ਦੇ ਵਾਂਗ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਝਾਟੀ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਹਾਏ ਫਲਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਢਿਮਕੜਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਮਰਨ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਆਪ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜੀਵਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਸੰਸਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਮੋਹ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਅਜੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋਰ 10 20 50 ਸਾਲ ਜਿਉਂ ਲਵਾਂ। ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੱਖ ਦੇ ਤੀਲੇ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਝਾਟੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਯਾਦ, ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਢੇਰ ਨਰਨ ਤੇ ਠਾਂ ਸੰਸਕਾਰ, ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਦਾਹ ਕੀਤਾ, ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਵਲੋ ਚਿੰਨਤ ਥਾਨ ਨਿਹਰ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮਜਨੂ ਕਾ ਟਿੱਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ। ਮਜਨੂ ਦਾ ਟਿੱਲਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਧੂ ਸੁਭਾਅ, ਮਸਤ ਦੀਵਾਨਾ ਫਕੀਰ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਮਸਤ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਨੂ ਮਜਨੂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਝੱਲਾ ਹੈ, ਦੀਵਾਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਜਨੂ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮਜਨੂ ਦਾ ਟਿੱਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਟਿੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿੱਬਾ, ਉੱਚਾ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸਾਧੂ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਮਜਨੂ ਦਾ ਟਿੱਲਾ। ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਏ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਮਜਨੂ ਕੇ ਟਿੱਲੇ ਤੋਂ 3 ਕੁ ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਿਸ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਕੋ ਸੁਤ ਪਾਛੇ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਛੇ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਤੇ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਾਮ ਕੋਇਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ 7ਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਪਏ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ। ਇਹ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ 30 ਸਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਧੰਨ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਮੰਗੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਦੇ ਦਿਓ
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਨੇਮ ਹੈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਨ ਦਾ ਦਾਣਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ। ਧੰਨ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੁਇਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਹੋਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਚਨ ਧੰਨ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੁਇਰ ਹੈ। ਰਾਮਦਾਸ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਆਵਾਸ। ਇਹ ਰਾਮਦਾਸ ਇੱਕ ਨਗਰ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਗਰ ਹੈ, ਰਮਦਾਸਪੁਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਜ ਸਿੱਖ ਕਰੇ ਸਕੇਲਨ ਪਾਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ, ਵੇਖ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਗ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਰ ਬਲਾ ਲਗ ਹੈ ਜਿਸ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਉਮਰਾਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਤ੍ਰੈ ਸੰਵਤ ਬੀਤੇ ਤਿਸ ਬੇਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਲੋਕ ਗਏ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਮਰਾਂ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਉਮਰਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੁਇਰ ਜੀਆਂ ਦੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਉਮਰਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ। 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹਨ, 3 ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਆਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਨਿਆਣਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੁਇਰ ਜੀ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ। 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਘਰ ਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਸਿਆਣੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪ੍ਰਥਮ ਰੀਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਰੀਤ ਮਰਿਆਦਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਲਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅੱਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ। ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਪੂਰੀ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੁਇਰ, ਉਮਰਾ ਹੈ 3 ਸਾਲ ਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਤਿਲਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰੀਤ ਮਰਿਆਦਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਰਾਮਦਾਸਪੁਰੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਆ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਰ ਗਨ ਅਕੋਰ ਚਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਏ ਹਨ। ਸੰਗ ਦਾਸ ਸਿੱਖ ਕਰ ਸਮੁਦਾਇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਾਲ ਦਾਸ ਤੇ ਸੇਵਕ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਕੁਇਰ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਮਦਾਸਪੁਰੇ ਤੋਂ ਚੱਲੇ। ਨਾਲੇ ਤੇ ਭੇਟਾ ਲਈਆਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੇ ਜਥਾ ਵਜ਼ੀਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੁਇਰ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਭਾਵੇਂ ਉਮਰਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੌਤਕ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੁਇਰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਇਆ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਮਜ ਜਾਣਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਉਂਦੇ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ, ਸੀਸ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ। ਲੇਖਾ ਕਤਹਿ ਨ ਛੁਟੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਨਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਵਾਹਿ